Good afternoon, all of you. In this lecture, we will continue our next question. Opportunity in service sector. In recent time, the service sector is increasing at a very fast pace. After the liberalization in the year 1991, the contribution of service sector is continuously increased in the growth of our economy. So जसं की माहिती आपण सर्व्हिस सेक्टर ची जी एक्सपान्शन आहे कसं झालेलं आहे तर ट्रिमेंडसली झालेलं आहे आणि सर्व्हिस सेक्टर जे सक्सेस आहे इट्स इम्पॅक्ट इट्स व्हेरी गुड इम्पॅक्ट ऑन अवर इकॉनॉमिक डेव्हलपमेंट अँड इकॉनॉमिक ग्रोथ. So service sector is growing not only in the volume but also is the sophistication and complexity. The growth of service industry is the result of combination of several reasons. So जे सर्व्हिस सेक्टरचं जी ग्रोथ आहे ती बऱ्याच गोष्टींमुळे झालेली आहे. त्या कोणत्या आहेत बघा. So these are increase in disposable income. One of the key factor for the growth of demand for service in the increase in the disposable income. The economic liberalization process has had a positive impact on Indian household. So जो लिबरलायझेशनचा इम्पॅक्ट हा कसा झालेला आहे तर पॉझिटिव्ह झालेला आहे ऑन इंडियन हाऊसहोल्ड वरती. The size of the middle income consumer is rising fast. इवन द इन्कम ऑफ द रुरल हाऊसहोल्ड इज इन्क्रीज आणि त्याचबरोबर इन्कम ऑफ रुरल हाऊसहोल्डचा इन्कम सुद्धा काय झालेला आहे तर इन्क्रीज झालेला आहे. सो ॲट द सेम टाइम देअर एक्सपेंडिचर इज इन्क्रीज क्रिएटिंग अ डिमांड ऑफ मेनी गुड्स अँड सर्व्हिसेस आणि त्याचमुळे जे गुड्स अँड सर्व्हिसेसची डिमांड आहे ती इन्क्रीज झालेली आहे. जसं की आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे. सर्व्हिस सेक्टरचं इंटेन्शन काय असतं बेसिकली फर्स्ट ऑफ ऑल कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन अँड देन मेक अ प्रॉफिट. हा जो मेन मोटिव्ह आहे सर्व्हिस सेक्टरचा ह्याच सर्व्हिस सेक्टरच्या मोटिव्हमुळे जास्तीत जास्त सर्व्हिस सेक्टरची ग्रोथ झालेली आहे असं आपण म्हणू शकतो. ओके. सो सेकंड पॉइंट इज economic liberalization. So the economic liberalization of the 1991 has brought many changes in this scenario. With the disinvestment and privatization policy, the state-owned monopoly, many service area come to end. Multinational were permitted to enter the Indian market. In short, liberalization of Indian has created opportunity to private parties in this service sector. So different sector like banking, insurance, power project, telecommunication, hospital sector, etc., health services, entertainment, air transport, and courier service, etc. So due to the enter multinational, so this competition has improved efficiency the service organization. जसं आपण नक्कीच म्हणू शकतो की आफ्टर एलपीजी इरा द ग्रोथ ऑफ सर्व्हिस सेक्टर इज ट्रिमेंडसली इन्क्रीज. म्हणजे यामध्ये मग कोणत्या एका स्पेसिफिक पॉइंटचं कॉन्ट्रीब्युशन जास्त आहे का नाहीये तर वेगवेगळे आहेत. त्यामध्ये बँकिंग असेल, इन्शुरन्स असेल, ट्रान्सपोर्टेशन असेल, कम्युनिकेशन असेल, एंटरटेनमेंट असेल, एअर ट्रान्सपोर्टेशन असेल, etc. etc. Okay. So the economic liberalization is very good opportunity for the service sector. So third is the changing role of women. So traditionally the Indian woman was confined to household activity. But with the changing time, there has been an increase in the working women. म्हणजे ट्रॅडिशनली वे जर तुम्ही विचार केला तर वुमेन या जास्तीत जास्त हाऊसहोल्ड थिंगला इम्पॉर्टन्स देत होत्या. पण आता कसं आहे तर वुमेनचा रोल हा चेंजिंग आहे. सो वेगवेगळ्या जॉबमध्ये वुमनचं कॉन्ट्रीब्युशन सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतं. So the changing role of women has created a market for the number of product and services. So वुमेनचा रोल चेंज झाल्यामुळे सो मार्केटमध्ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट सुद्धा इंट्रोड्यूस झालेले आपल्याला बघायला मिळते. सो अर्निंग वुमेन प्रेफर टू द सर्व्हिस इन ऑर्डर टू मिनिमाइज द numberless innumerable role that they are required to perform demand by women in forcing service organization to be more innovative in this approach.
सो वुमनचा रोल चेंज झाल्यामुळे हिअर इंट्रोड्यूस लॉट्स ऑफ न्यू प्रोडक्ट इन द मार्केट. ओके, आणि जे इनोव्हेटिव्ह प्रोडक्ट आहेत हे सुद्धा आपल्याला बघायला मिळतात. सो ॲज द रिझल्ट द ग्रोथ ऑफ सर्व्हिस सेक्टर इज possible. Then next is a cultural cultural change. Cultural changes are taking place in India. The emergence of the nuclear family system, place of the traditional joint family system, created a demand for a host of services. Then education, healthcare, entertainment, telecommunication, transport, tourism, and so on. So the market change in the thought process relating to the investment, leisure, perception, and so on, which has created the huge demand for the services. म्हणजे कल्चरल मुळे सुद्धा काय झालेलं आहे, कल्चरल चेंजिंग टेक प्लेस इन इंडिया. सो फॅमिली सिस्टीम मुळे किंवा आपल्या डिमांड मुळे सुद्धा काय झालेलं आहे, सर्व्हिस सेक्टरची ग्रोथ झाली असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट पॉइंट इज द IT रिव्हॉल्युशन. So for the last 15 years in India, IT is one of the key service businesses of the country. India has the largest software skill population in the world. जे जास्तीत जास्त ज्या न्यू टेक्नॉलॉजी कुठे डेव्हलप होत असतील तर ते इंडियामध्ये असं म्हटलं जातं. So realizing the potential for the era, the state government have made IT as their most prioritization segment state such as the Karnataka, Andhra Pradesh, Madhya Pradesh, Maharashtra and Delhi. Okay, so ह्या बऱ्याच सिटीज मध्ये किंवा स्टेट मध्ये काय झालेलं आहे तर IT सेक्टरचं रिव्हॅल्युएशन झालेलं बघायला मिळतं आणि याचाच इम्पॅक्ट हा आपल्या सर्व्हिस सेक्टरवरती झालेला बघायला मिळतो. Then development of market, हा पॉइंट घेऊ आपण मायग्रेशन पेक्षा. So during the last few decades, the wholesaler and their retail population has grown in the country. Urban Indian has become a cluster of wholesaling and retailing business. सो मार्केटमध्ये सुद्धा जसे आपण म्हणतो ना चेन ऑफ डिस्ट्रीब्युशन जे आहे, ज्यामध्ये होलसेलर आहेत, रिटेलर आहेत, कमिशन एजंट आहेत, बिकॉज मॅन्युफॅक्चरर ऑर्गनायझेशन कांट सेल डायरेक्टली गुड्स अँड सर्व्हिसेस टू द कस्टमर. सो जी डेव्हलपमेंट ऑफ मार्केट आहे ही कोणामुळे झालेली बघायला मिळते जास्तीत जास्त तर होलसेलर आणि रिटेलरमुळे झालेली आहे. In the semi-urban area, retailing has spread to the nook and the corner of the street, and the rural area, retail business is significantly present. आणि retail businessचा जो काही रोल आहे, it's very good and it is a significantly role of the growth of service sector. Then greater complexity of the product and the life. With the growth complexity of the product, there has been the increase in the service which are indirectly supporting the maintenance of these complex products. For example, air conditioner, car, computer, and other complex products require service every yearly or every half yearly. म्हणजे यांची लाईफ सायकल जी आहे प्रोडक्टची किंवा यांची कॉम्प्लेक्सिटी आहे यावरून वेगवेगळे प्रोडक्ट काय करावे लागतात तर प्रोड्यूस हे करावे लागतात. सो ही सुद्धा एक अपॉर्च्युनिटी आहे असं आपण म्हणू शकतो. नेक्स्ट इज द हेल्थ केअर कॉन्शियसनेस. सो आता जर आपण बघितलं तर मॉडर्न डेज मध्ये हेल्थ कॉन्शियसनेस पर्सन आपल्याला जास्त बघायला मिळते. सो इन इंडिया द हेल्थ केअर मार्केट हॅज ग्रोन substantially. These increase life expectancy, the result of the consciousness of the people regarding in the health issue. So health issue सुद्धा आपल्याला तितकेच इन्क्रीज झालेले बघायला मिळतात. So the growth of the fitness club
diagnosis center, medical counseling, etc. are the reflection of the growing demand for the healthcare services. म्हणजे ट्रॅडिशनली वेळी फक्त ट्रॅडिशनल डेज मध्ये जस्ट हॉस्पिटल होते हे एवढंच माहित होतं फॉर फॉर द पर्पज ऑफ सॉल्विंग हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लेम. पण आता हेल्थ कॉन्शियसनेस पीपल आपल्याला जास्त बघायला मिळतात. मग त्यामुळे काही फिटनेस क्लब सुद्धा इंट्रोड्यूस झालेले आहेत, लॉन्च झालेले आहेत. डायग्नोसिस सेंटर स्पेशल आहेत, मेडिकल काउन्सिलिंग स्पेशल आहेत. सो या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने किंवा या पद्धतीने सुद्धा सर्व्हिस सेक्टरची ग्रोथ झालेली आपल्याला बघायला मिळते. राईट. अँड लास्ट पॉइंट इज export potential. India is the considered to be the potential sources for service. There are number of service that Indian offer the various part of the world like banking, insurance, transportation, core data services, accounting services, construction labor, designing, entertainment, education, health service, etc. etc. सो या प्रत्येक सर्व्हिस सेक्टरची सेपरेट ग्रोथ झालेली आणि त्याचा एक इकॉनॉमिक वरती इम्पॅक्ट झालेला ग्रोथ साठी डेव्हलपमेंट साठी आपल्याला बघायला मिळेल. सो लास्ट क्वेश्चन इज चॅलेंजेस इन सर्व्हिस सेक्टर. सो सर्व्हिस सेक्टरची जरी आपण म्हटलं की खूप सारी ग्रोथ झालेली बघायला मिळते, त्यामध्ये बऱ्याचशाच अपॉर्च्युनिटीज आहेत ऍज अ करिअर म्हणून आपण करू शकतो. पण सर्व्हिस सेक्टरला काही चॅलेंजेस सुद्धा फेस करावे लागतात. तर ते चॅलेंजेस कोणते आहेत बघा, त्या बेसवरती हा क्वेश्चन आपल्याला लर्न करायचा आहे. The service sector is facing several challenges. These are broadly classified into two categories, that is challenges related to the unique characteristic of the services and other challenges. So challenges related to the unique characteristic of services. So पहिलं जे characteristic आहे challenges of the inseparability. So, the challenges of intangibility. Service are intangible and so consumer cannot see or inspect them before they buy it. ओके, म्हणजे जसं आपण इंट्रोडक्टरी पार्ट मध्ये सुद्धा बघितलेलं आहे सर्व्हिसेसचं इनटँजिबल नेचर. दॅट मीन्स वी कॅन नॉट बी सी और वी कॅन नॉट बी टच. सो एखादी सर्व्हिस जर कंझ्युमरला परचेस करायची असेल तर तो ती आधी फील करू शकतो का? नाही. So this is challenges of service sector. So demonstration of services is difficult. Hence, evaluation of the service beforehand to not possible. These challenges can be solved by creating favorable corporate image, build up trust and confidence among customer, offering quality services, training employees to improve their efficiency, etc. ओके. सो हे जे काही चॅलेंजेस आहेत जे आपल्याला कॅरेक्टरिस्टिक मुळे बघायला मिळतं हे सर्व्हिस सेक्टरला फेस करावं लागतं. सो नेक्स्ट इज अ challenges of inseparability. Service cannot be separated from the service providers. म्हणजे जसं की आपण फीचर्स मध्ये बघितलेलं आहे, आपण कोणतीही सर्व्हिस त्या सर्व्हिस प्रोव्हायडर पासून सेपरेट नाही करू शकत. सो इन द सर्व्हिस डिलिव्हरी प्रोसेस physical presence of the customer and the service provider is essential. म्हणजे जर तुमच्या समोर तो कस्टमर नसेल किंवा तो सर्व्हिस प्रोव्हायडर नसेल, वी कांट प्रोव्हाइड ऍक्च्युअल सर्व्हिसेस और इफेक्टिव्हली सर्व्हिसेस. As the result, the marketing area of services is restricted. म्हणून जे आपण सर्व्हिस प्रोव्हाइड करतो आहोत त्याचा एरिया नक्कीच काय असू शकतो तर रिस्ट्रिक्टेड हा असू शकतो. So these challenges can be resolved by outsourcing of certain services. That means franchising, use of the automation such as ATM by bank, installation vending machine by retailers and so on. म्हणजे काही त्यावरती आपण काय म्हणू शकतो रेमिटन्सी यूज करू शकतो. बट इनसेपरेबिलिटीचे जे चॅलेंजेस आहे हे सर्व्हिस सेक्टरना फेस करावे लागतात. देन थर्ड इज challenges of heterogeneity. So variation in the performance of service in the challenges. Service performance may change from person to person within the same organization. म्हणजे सर्व्हिस ही प्रत्येक पर्सन टू पर्सन कशी आहे, सर्व्हिसचा परफॉर्मन्स हा चेंज होणार आहे पर्सन टू पर्सन. फर्दर द सर्व्हिस परफॉर्मन्स ऑफ द सेम पर्सन मे डिफरंट. सो द फीचर ऑफ सर्व्हिस क्रिएटेड प्रॉब्लेम सच एज द लॅक ऑफ स्टँडर्डायझेशन अँड क्वालिटी कंट्रोल.
म्हणजे एका पर्सनच्या पॉइंट ऑफ व्ह्यूने ती सर्व्हिसेस जर क्वालिटेटिव्ह असेल किंवा स्टँडर्ड असेल तर सेम थिंग दुसऱ्या पर्सन बाबतीत असेल असं नाही. सो हे कसं आहे, एक चॅलेंज आहे. देन नेक्स्ट इज challenges of perishability. Services are highly perishable in nature. Further, it is difficult to forecast demand. This may leads to mismatch between demand and supply. म्हणजे आपण ही जी मिसमॅच नेहमीच आपल्याला बघायला मिळते सर्व्हिस प्रोव्हाइडिंग मध्ये किंवा सप्लाय आणि डिमांड मध्ये, हे चॅलेंज फेस करावं लागतं. Moreover, it is not possible to store services and we can't store services as a future time. म्हणजे आपण फ्युचर टाइम मध्ये सर्व्हिस ही नाही स्टोर करू शकत. As the result, marketing opportunity may be lost and excess supply cannot be used profitable. म्हणजे फॉर एक्झाम्पल जसं की आपण नेहमीच व्हेजिटेबलचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे. व्हेजिटेबलची डिमांड किंवा व्हेजिटेबलची प्राइस जर इन फ्युचर मध्ये खूप सारी इन्क्रीज होणारी असेल तर आपण आता व्हेजिटेबल लॉट मध्ये परचेस करू शकतो का? हो, नाही. म्हणजेच कसे आहेत तर ती डिमांड आणि सप्लाय ही नेहमीच मिसमॅच होण्यासारखी आहे. सो दिस इज बिग चॅलेंजेस फेस बाय सर्व्हिस सेक्टर. सो हे होते कॅरेक्टरिस्टिक्सशी रिलेटेड फीचर्स आपल्याला फेस करावे लागतात. सो अदर काही फीचर्स आहेत सर्व्हिस सेक्टरचे. सो फर्स्ट इज द कॉम्पिटिशन. देयर एक्झिस्ट ट्रिमेंडियस कॉम्पिटिशन इन द सर्व्हिस सेक्टर. जसं की आपण आत्ताच आधीच्या एका पॉइंट मध्ये बघितलं, ट्रॅडिशनली डेज मध्ये फक्त हॉस्पिटल होती हेल्थ इश्यूशी जे काही प्रॉब्लेम आहेत हे सॉल्व्ह करण्यासाठी. पण आता जे हेल्थशी रिलेटेड आपण घेऊ शकतो, हेल्थ इश्यू जे हेल्थ कॉन्शियसचे, मग काही फिटनेस क्लब आहेत किंवा सायकोलॉजीशी रिलेटेड म्हणजे त्याच्याशी ट्रीटमेंट देणारे सुद्धा काही सेंटर आहेत. सो कॉम्पिटिशन इज ट्रिमेंडसली इन्क्रीज. काय झालेली आहे? कॉम्पिटिशन ही ट्रिमेंडसली इन्क्रीज झालेली आहे. डायरेक्ट कॉम्पिटिटर्स include other service businesses offering similar services and manufacturer who provide services that support their product. A firm offer computer maintenance services, for example, face competition from other maintenance firm as well as the service division of computer manufacturer. So survival and remaining ahead in competition has become very difficult. Okay, so प्रत्येक सब फॅक्टर मध्ये सुद्धा कॉम्पिटिशन इन्क्रीज झालेली आपल्याला बघायला मिळते. Then poor infrastructure. So our infrastructure is inadequate not only in the rural area but also in the urban area. म्हणजे जसं की आपण म्हणतो सर्व्हिस किंवा कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन इज नॉट ओनली डिपेंड ऑन ओनली प्रोडक्ट क्वालिटी, राईट. म्हणजे कस्टमरना जर तुम्हाला रिटेन करायचं आहे, जर तुम्हाला अट्रॅक्ट करायचं आहे, वी प्रोव्हाइड द सफिशियंट इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी टू द कस्टमर. सो जर तुमच्याकडे प्रॉपर इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी नसेल किंवा मॉडर्न इन्फ्रास्ट्रक्चर फॅसिलिटी नसेल तर मात्र तुम्हाला असे चॅलेंजेस हे फेस करावे लागतात. सो अवर इन्फ्रास्ट्रक्चर इज inadequate not only in the rural area but also urban area. For example, power shortage, traffic congestion, poor condition of road adversely affect the quality of services. म्हणजे फक्त तुमच्या स्टोअरशी रिलेटेड नाहीये, सो त्याच्यावरती इनडायरेक्टली ज्या इम्पॅक्ट करणाऱ्या थिंग आहेत, म्हणजे इलेक्ट्रिसिटी पासून असेल, पॉवर शॉर्टेज पासून रोड साठी सुद्धा काय आहे तर तुमची सर्व्हिसेस ही तुमच्या सर्व्हिस चॅलेंजेस तुम्हाला फेस करावे लागतात. देन नेक्स्ट पॉइंट इज नॉन अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रेन्ड मॅनपॉवर. In order to provide quality service provider require qualified and trained manpower. म्हणजे ज्या सर्व्हिस तुम्हाला प्रोव्हाइड करायच्या आहेत त्यासाठी फर्स्ट थिंग तुमच्याकडे ट्रेन मॅनपॉवर असणं महत्वाचं आहे. फॉर एक्झाम्पल, फॉर मेडिकल, टुरिझम, एक्सपिरियन्स डॉक्टर, ट्रेन नर्सर, that means nurse and medical staff are required. Similarly, for hotel industry, trained staff is required for smooth functioning of hotel. म्हणजे जरी हॉटेलसाठी आपण म्हणाल की अरे असा कोणता ट्रेन स्टाफ आहे पण त्याच्याकडे एक्सपिरियन्स आहे की कस्टमरना कशा पद्धतीने हँडल करायचं आहे. सो ह्या खूप महत्वाच्या गोष्टी आहेत ज्यामध्ये आपण कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन ला इम्पॉर्टन्ट देतो.
So in the absence of trained manpower, growth of the service sector will slow down. आणि जर तुमच्याकडे प्रॉपर ट्रेन स्टाफ नसेल तर सर्व्हिस सेक्टरची ग्रोथ ही स्लो डाऊन होऊ शकते. Then etiquettes and good behavior. Etiquettes and good behavior are the hallmark of the service industry. म्हणजे आपण जसं की आपण नेहमीच म्हणतो. So customer satisfaction is depends on our politeness. म्हणजे जो तुम्ही पोलाइटनेस, तुमचं गुड बिहेवियर आहे, तुमचे इटिकेट्स आहेत, ह्या सुद्धा खूप मॅटर करणार आहेत फॉर द कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन. So Indian service provider, whether they are bank, hotel, restaurant, hospital, public administrator, lack in the public dealing, etiquettes, hospitality and manners. सो जर तुमच्याकडे प्रॉपर मॅनर्स नसतील, इटिकेट्स नसतील, पोलाइटनेस नसेल, तरी तुमची सर्व्हिस कितीही बेस्ट असेल तरी कस्टमर अट्रॅक्ट होऊ शकत नाही किंवा रिटेन नाही होऊ शकत. सो इटिकेट अँड गुड बिहेवियर इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॅक्टर फॉर दी purpose of customer satisfaction and retaining to the customer. So in order to overcome this challenge, the employees in the service sector need to be trained throughout in this aspect. Then next is the challenges of employees retention. So this is the highest attrition among service sector employees, especially in IT, advertising, consultancy, media, tourism, etc. This is due to dissatisfaction of the present employer, growing employee opportunity, competitors, and their manpower policy, etc. or so on. So employees ला रिटेन करायचं असेल तर काय करावं लागेल? We provide monetary as well as non-monetary facility to the employees. पण एम्प्लॉईचं सॅटिस्फॅक्शन किंवा आता तुम्हाला माहित असेल आयटी सेक्टरमध्ये तर एम्प्लॉईचे वर्किंग अवर्स हे काय म्हणतो आपण लिमिटेड असतात का हो? नाही. म्हणजे खूप तास त्यांना कामही करावं लागतं आणि त्यांचं सॅटिस्फॅक्शन किंवा त्यांना रिटेन करणं इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर द सर्व्हिस सेक्टर, राईट? So frequent employees turnover, increased selection and training cost adversely affect in smooth functioning of the organization and efficiency of the service providers. So these problems can be overcome by measuring such as giving attractive monetary and non-monetary benefits, retain bonus, motivational training program, long tenure contract, employees participation and manpower empowerment, etc. etc. सो एम्प्लॉईजला रिटेन करण्यासाठी सुद्धा तुम्हाला खूप साऱ्या गोष्टी काय कराव्या लागतात, ह्या कराव्या लागतात. Next is the challenges of customer retention. Due to cut-through competition in the market, service provider face the problem of customer retention. Customers switch over the competitors when they are not satisfied with the existing service provider. At the time, they move competitors when competitors offer attractive promotion scheme. For dealing with this problem, effort should be made to satisfy customer with quality services, prompt services, loyalty benefit, and so on. म्हणजे जसं की आपण नेहमीच म्हणतो कस्टमर रिटेन्शन इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टास्क फॉर सर्व्हिस सेक्टर. कस्टमर सॅटिस्फाय होतील पण कस्टमर रिटेन करणे, तो कस्टमर आपल्याच कंपनीचं कसं प्रोडक्ट परचेस करेल हे कॉन्सन्ट्रेट करणे हे कसं आहे तर डिफिकल्ट आहे. मग आपल्याला त्यासाठी काय करावं लागेल, ज्या सर्व्हिसेस आपण देणार आहोत ह्या प्रॉम्प्ट देणं महत्वाचं आहे. क्वालिटेटिव्ह सर्व्हिसेस तुम्ही प्रोव्हाइड करा अँड मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग इज द लॉयल्टी बेनिफिट्स. तुम्ही लॉयल तुमच्या कस्टमर सोबत असणं फार महत्वाचं आहे फॉर द पर्पज ऑफ कस्टमर रिटेन्शन. सो कस्टमर सॅटिस्फॅक्शन सर्वे must be undertaken in order to obtain feedback from customer. Accordingly, change must be made in the service offering. आणि तुम्ही तुमच्या कस्टमर कडून काय करा तर फीडबॅक घेणं सुद्धा महत्वाचं आहे, जेणेकरून कस्टमर हा सॅटिस्फाय आहे, डिससॅटिस्फाय आहे की न्यूट्रल आहे ह्या गोष्टी सुद्धा तुम्हाला कळू शकतात. सो दीज आर द सम चॅलेंजेस ऑफ सर्व्हिस सेक्टर. सो यामध्ये काही पार्ट आपण फीचरशी रिलेटेड बघितले आणि काही ऑदरशी रिलेटेड बघितले.
तर तुम्हाला काही डाऊट्स असेल तर कमेंट सेक्शन मध्ये विचारलं तरी चालेल. सो इथे आपला युनिट नंबर फर्स्ट हा कम्प्लीट झालेला आहे. थँक्यू.